یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کی محل جھک جاتے ہیں، شاہوں کی محل تو جھکتے ہیں، خود شاہ یہاں جھک جاتے ہیں، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ امداد رشید و اشرف کا یہ قلزم عرفاں پہلے گا، یہ شجرہ طیب پہلا ہے، یہ شجرہ محبوب پہلا ہے، تا وسعت امکان پہلے گا۔ یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا، آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل۔ یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ جو شمع یقین روشن ہے یہاں، وہ شمع حرم کا پرتو ہے، اس بزم ولی اللہ میں، اس بزم ولی اللہ میں تنویر نبوت کی زو ہے۔ یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ خورشید دین احمد کا عالم کے افق پر چمکے گا، یہ نور ہمیشہ چمکا ہے، یہ نور ہمیشہ چمکا ہے، یہ نور برابر چمکے گا۔ یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے عزم
हुसैन अहमद से बपा हंगामाए गिरोदार यहाँ शाखों की लचक बन जाती है, शाखों की लचक बन जाती है, बातिल के लिए तलवार यहाँ, हर फूल यहाँ एक शोला है, हर सर्व यहाँ मीनारा है। अल्लाहु अकबर हो। الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یہ رشیدی باغ ہو اور قاسمی گلزار ہو، یہ رشیدی باغ ہو اور قاسمی گلزار ہو، یہ ضمیری فیض کا ایک خوشنما دربار ہو، یہ ضمیری فیض کا ایک خوشنما دربار ہو. حسن تدبیر حبیبی برکت احمد حسن، حسن تدبیر حبیبی برکت احمد حسن، ہمت قلب ودودی رونق گلزار ہو. اتباع سنت احمد ہو اس کے رنگ بو، حق تعالی کے خریداروں کا یہ بازار ہو. اے خدا اس دور ظلمت میں تیرے یہ درسگاہ، مطلع انوار ہو اور مظہر اسرار ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. মহান আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জতুল জালালের শাহী দরবারত অসংখ্য অপুরন্ত শাকুর ও সাজুদ।
যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আরা প্রত্যেকরে অত্যন্ত দয়া এবং মেহরবানি করি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন পেশার মানুষ অত্যন্ত বাছাইকৃত করি শরীরে সুস্থ রাহি ইমানের সহিত বাছাই রাহি দক্ষিণ চট্টলার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীনতম দ্বীনি দর্শগাহ কুতুবে জামান হযরত শাহ হাফেজ মাহবুবুর রহমান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 2000 আজিজিয়া কাসিমুল উলুম মাদ্রাসার সালানা জলসা বার্ষিক সভা হক্কানি রব্বানি বুজুর্গানে দিন উলামায়ে কেরামর আহম ইজতেমা গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ আল্লাহ আরা ব্যাগুণরায় উপস্থিত হইবার তৌফিক দান করি গিয়ে আরা প্রত্যেকে আল্লাহর হাসে শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। গত হালিয়া আসরের ফরতি বয়ান চলের সামনে আরো বড় বড় মুরব্বিয়লের বয়ান হইব বিশেষ করে রাজগাড়া মাদ্রাসার সম্মানিত সদরে মুহতামিম আরা ব্যাগুণের মুরব্বী জামানার বোয়ালি কলন্দার হজরত মৌলানা মুফতি শামসুল ইসলাম সাহেব হুজুর বারাকাল্লাহু ফি হায়াতিহির আসরের নামাজের ফরফর গুরুত্বপূর্ণ বয়ান হবে। আয় মূলত বয়ান গরিবের উদ্দেশ্য নয় মুরব্বিয়লের নির্দেশ পালনার্থে ওনার সামনে সংক্ষিপ্ত কিছু হতা হয়ে বললে বলিয়ে হাজির। যুগে যুগে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মানব জাতিরে সঠিক পথে পরিচালিত করি বললাই একদল আহলে হক উলামায়ে কেরামরে সবসময় মাঠে ময়দানত সক্রিয় রাখে। তারা মানুষলরে চতুর্মুখী ফিতনাতুন বাছাইরে সঠিক ফতিয়ান মানুষলর সামনে উপস্থাপন করে। বর্তমান পরিস্থিতিত এমন এক ফিতনার যুগ, চতুর্মুখী মানুষ ব্যাগুণ ফিতনার মধ্যে লিপ্ত। গুনার হাম করি করি মানুষ প্রতিযোগিতা দিয়ে দে কিভাবে হারাগে হনে জাহান্নামত জাপ মারিব। আবার গরের দিয়েন যে অন্যায় গুনাহ নাফরমানি আল্লাহ নারাজ হইব জাহান্নামত যা ভরিব। এই বুসান আইরে একা করি নিজের নিজে লজ্জিত করন আয় ভুল করি দি ভাল্লা এলে কান অনুভূতি পর্যন্ত মানুষের অন্তরত নাই। জেজিয়ান গরের ইয়ে লইতে খুশি কুল্লু হিজবিন বিমা লাদাইহিম ফারিহুন। প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতামতের উপর প্রফুল্লিত আনন্দিত। কিন্তু যুগ যুগ ধরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই জাতিরে সঠিক পথে পরিচালিত করি বললাই 1866 খ্রিস্টাব্দত ব্রিটিশ ইংরেজ সরকারলর মুসলমানলরে ধর্মান্তরিত করিয়ে মুসলমানলরে ইংরেজর দাসত্ব এবং ফাঁচাটা গোলাম বানাইবার সেই প্ল্যানরে দুলিশাত করি হুজ্জতুল ইসলাম মৌলানা কাসেম নানতবী রহমতুল্লাহ আলাই একখান মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করিল। সেই মাদ্রাসার নাম দারুল উলুম দেওবন্দ। এর গতানুগতিক একখান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তেমনটা নয়। দেওবন্দ মাদ্রাসার সূচনা লগ্নেই দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হইয়ে এই ভারতবর্ষের মধ্যে ইংরেজলর
আধিপত্যরে বিলুপ্ত করি মদিনাওয়ালা ইসলামরে দেশের মধ্যে বাস্তবায়ন করিব। তৎকালীন সময়ে ইংরেজ সরকারে কিছু মাদ্রাসা দি নাম হইব মাদ্রাসা, কিন্তু মাদ্রাসার মেইন রু কোরআন হাদিস সাবজেক্ট ইন তাই বেদে আউট সাবজেক্ট আসল টার্গেট এবং উদ্দেশ্য হইবে নিজরে একজন আল্লাহওয়ালা আলেম হিসাবে গঠন করন নয়, একখান সার্টিফিকেট লন সনদ লন। পুরো জিন্দেগি ওয়াকফ করে দিলাম, মাসে 70-80 হাজার টাকার ধরে বেতন আর অ্যাকাউন্টত ঢুকাইলাম। 40 বছর মাদ্রাসার খেদমত করলাম। আই যদি অজ্ঞ মুসলমানের সন্তানরে বিশুদ্ধ কোরআনের তেলাওয়াত শিখাইতে না পারি দয় টিউম বেগুন আল্লাহ হারাম নইব না। বেন্যা সকালে 8টা হইতে এগোজা কেতির জাগই আইদে সারাত পুরো জিন্দগি ভর কেতি করি গিয়ে একদিন বউ হাত দে পুরা জিন্দগি ভর কেতি করি গিয়ে দিয়েন খাই বললে বরখড়িছই নিও না হাতে বরখড়িছই দিন খাই দে দিন না ধরে তাহলে কেল্লা যাচ্ছে সত্যি। जिसे कहता से दहका को मयसर न हो रोजी, जिसे कहता से दहका को मयसर न हो रोजी, उसे कहता के हर खोशाए गुमदुम को जला दो, उसे कहता के हर खोशाए गुमदुम को जला दो। डॉक्टर इकबाल होते যে কেতিল্লাই পুরা জিন্দগি ভর কেতি করি খাই দে এইজন তরহারি ঘরত আনিন না পারে তিন গরজু যে কি অন্দি জ্বলাই দে গই। যে প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা নাম দি 80 বছর বয়স হইয়ে জনগণের ট্যাক্সর পয়সায় হাজার হাজার টাকা মাসে মাসে অ্যাকাউন্টের মধ্যে বেতন খাইয়ে এই সমস্ত মাদ্রাসা এই রতুন যদি বিশুদ্ধ কোরআনের তেলাওয়াত শুদ্ধ করি মুসলমানের সন্তান বার হইতে পারে সেরকম মাদ্রাসার প্রয়োজন নাই, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দাও। আর রাখা বেরোলে মাদারে সিং করি কি দেখি আল্লাহ ওনারা তো জানন হতকিন আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে 1969 হযরত হাফেজ মাহবুবুর রহমান সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি শুকর ফানি দিয়ে রে এই জাগানোর মধ্যে কয়েকখান মাইটা গুদাম বাঁধি মাদ্রাসাত ফরাফরি আরম্ভ করে গিলতে ব্যাগুলো তো জানো। দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়ে দেখি আল্লাহ বুনিয়াদি উসুল হইতে সেরগেন। 1 নম্বর আকীদায়ে তাওহীদে খালেস বিশুদ্ধ একত্ববাদের আকীদা। এই সমস্ত মাদ্রাসা ইনুল্লাহ ইনুত যারা ফরে যারা ফরাই যারা সম্পৃক্ততা রাহে ইতার আল্লাহ শিরিকুল্লাহ কোনো সম্পর্ক নাই। আর এই সমস্ত মাদ্রাসাত পড়ি এই সমস্ত মাদ্রাসার উস্তাদুল্লাহ মোহাব্বত রাহি শিরিকের সামনে কখনো আপোষ করা যায় না। কিয়া এদের প্রতিষ্ঠ ইদে কি আল্লাহ শিরিকরে এই জমিন নতুন বিলুপ্ত করে দিবে আল্লাহ। 2 নম্বরে ইদে ইত্তেবায়ে সুন্নতে রাসূল নবীর সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ। তাহলে এই সমস্ত মাদ্রাসা ইনুল্লাহ যারা সম্পৃক্ততা আছে অনসন মাঝে মাঝে আয়ের এটা ফরদ ফুল সাহায্য দুনিয়ার সব কিছু হইব সুন্নতর বিপরীত হন ছাত্র চলতে নয় হন উস্তাদও চলতে নয়। আলহামদুলিল্লাহ টিয়ানে যে নয় একসময় এই সমস্ত মাদ্রাসাত লেখাপড়া করতে দে গরিবর ছাত্র গরিবর ফুয়াশা। আর এখন একটু কম দেরি
এমন এমন শিল্পপতি কুটিপতির বুয়া এটা লেখাপড়া করে ডেলি একবার ধরে শেভ করি তারে দে তো উঠিয়ে আসে যেত, কিন্তু জিন্দেগি দিতে আত্মা লাগায় খেললে না লাগায় দে টিয়ানে দিন মাদারসিনের প্রতিষ্ঠা হয়ে দেখি আল্লাহ আল্লাহর নবীর সুন্নতরে এই জমিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি বললেন। इंग्रेज सरकार प्रतिष्ठान करी घोषणा देते हिंदुस्तान के लोग रंग और नस्ल के एतबार से अगरचे हिंदुस्तानी हो फिक्र और दिमाग के एतबार से हम उनको इंग्लिस्तानी बनाऊंगा। भारतवर्षर मानुष रक्ते मांसे हिंदुस्तानी हलो इतरारे एमन किछु शिक्षा दियम दे जे शिक्षा व्यवस्थार माध्यमे এই भारतवर्ष बेगुन इंग्रेजर दालाल बनिब आजीवन इंग्रेजर दासत्व निजेर लिप्त राय। तार विपरीते हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाहि अलैहि बलिष्ठ कंठे घोषणा दिए हम भी ऐसे एक मदरसा कायम करेंगे जिनकी तालीम और तरबियत से हिंदुस्तान के लोग रंग और नस्ल के एतबार से अगरचे हिंदुस्तानी हो लेकिन फिक्र और दिमाग के एतबार से हम उनको मदीना वाला बनाएंगे। যেই মাদ্রাসার ভিত্তি দিয়ে দেয় खुद আল্লাহর পয়গম্বর নিজে সুবহানাল্লাহ। প্রথমে শুধুমাত্র গাছতলা বইরা আনার গাছন নিচে একজন উস্তাদ আর একজন ছাত্র, উস্তাদের নাম মোল্লা মাহমুদ, ছাত্রের নাম মাহমুদ হাসান, জিবে পরবর্তীতে শাইখুল হিন্দ হয়ে জিবের বাগর গর্জনে বলিষ্ঠ কণ্ঠে 200 বছরের ইংরেজ সরকার পলায়ন করতে বাধ্য হয়ে তার নাম শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি রহমতুল্লাহ। এই ভারতবর্ষ যদি দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান হইতো খুদার কসম এই সমস্ত উলামায়ে সু যারা সাধারণ মানুষের কবর পূজাত লাগাইয়ে এতদিনে সাধারণ মানুষের গাছ পূজার বাস পূজাত লাগাই দিত, এই সমস্ত মাদ্রাসার অবদানে এতাল্লাই সব সময় হকর পক্ষে অন্যায়ের সামনে আপোষ নগরী হক্কান মানুষের সামনে প্রকাশ করন ইয়ানুইদে উলামায়ে দেওবন্দের ইমতিয়াজি খুসুসিয়ত স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এতাল্লাই চতুর্মুখী আক্রমণ আয়োজিত আরার শুধু সেজ্জেবালের ভিতর বইতে কি দিন হয় ভাই, শুধু সেজ্জেবালের ভিতরে গিয়ে দিলি বালাকোটের ময়দানত রক্তাক্ত সেই জিহাদের ময়দানত নেতৃত্ব দিয়ে উলামায়ে দেওবন্দ দিয়ে শ্যামলীর প্রান্তত উলামায়ে দেওবন্দ রক্ত দিয়ে ব্রিটিশকে দাও আন্দোলন উলামায়ে দেওবন্দ করিয়ে এই দেশ স্বাধীনতার ফরিত লই তসলিমার মতো কুলাঙ্গার জন্ম লাভ করিয়ে আন্দোলন উলামায়ে দেওবন্দ করিয়ে ফতোয়া বিরোধী রায় দিয়ে আন্দোলন উলামায়ে দেওবন্দ করিয়ে শাহবাগর নাস্তিক হলে আল্লাহর পয়গম্বরের বিরুদ্ধে কটূক্ত করিয়ে শাপলা চত্বরত রক্তর বন্যা দিয়ে রাসূলের ইজ্জত প্রতিষ্ঠা উলামায়ে দেওবন্দ করিয়ে सुबार सुआरा है हमने इस मुल्क के गीसुए बरहम को ये अहल जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को ये अहल जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख का वो शहपारा है हर पुल यहाँ एक शोला है हर सर्व यहाँ मीनारा है
खुद साक़िए कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ तारीख़ मुरत्तब करती है तारीख़ मुरत्तब करती है दीवानों की रुदाद यहाँ ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख़ का वो शहपारा है हर पुल यहाँ एक शोला है हर सर्व यहाँ मीनारा है कोहसार यहाँ दब जाते हैं तूफान यहाँ रुक जाते हैं इस काख फकीरी के आगे इस काख फकीरी के आगे शाहों की महल झुक जाते हैं शाहों की महल तो झुकते हैं खुद शाह यहाँ झुक जाते हैं हर पुल यहाँ एक शोला है हर सर्व यहाँ मीनारा है इमदाद रशीद अशरफ का ये कुल्ज़ुम इरफा पैलेगा ये शजरे तय्यब पैला है ये शजरे महबूब पैला है ता उसअत एम का पैलेगा ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख़ का वो शहपारा है हर फूल यहाँ एक शोला है हर सर्व यहाँ मीनारा है आबिद के यकीन से रोशन है सादात का सच्चा साफ अमल आँखों ने कहाँ देखा होगा आँखों ने कहाँ देखा होगा इखलास का ऐसा ताज महल ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख़ का वो शहपारा है हर फूल यहाँ एक शोला है हर सर्व यहाँ मीनारा है जो शम्अ यकी रोशन है यहाँ वो शम्अ हरम का परतू है इस बज़्म वलीउल्लाही में इस बज़्म वलीउल्लाही में तनवीर नबूवत की जो है ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख़ का वो शहपारा है हर फूल यहाँ एक शोला है हर सर्व यहाँ मीनारा है खुर्शीद दीन अहमद का आलम के उफ़क़ पर चमकेगा ये नूर हमेशा चमका है ये नूर हमेशा चमका है ये नूर बराबर चमकेगा ये इल्म हुनर का गहवारा तारीख़ का वो शहपारा है हर फूल यहाँ एक शोला है हर सर्व यहाँ मीनारा है अज़्म हुसैन अहमद से बपा हंगामे गिरोदार यहाँ शाखों की लचक बन जाती है शाखों की लचक बन जाती है
बातिल के लिए तलवार यहाँ हर फूल यहाँ एक शोला है हर सर्व यहाँ मीनारा है अल्लाहु अकबर हो जुगे जुगे যত বাতিল যত ইসলাম বিদ্বেষী যত কোরআন বিদ্বেষী নবী বিদ্বেষী যত প্রকারের ষড়যন্ত্র হইয়ে যুগে যুগে মোকাবেলা সর্বপ্রথম মানব মধ্যে সক্রিয়ভাবে মোকাবেলা করিয়ে দেয় তারা রাখে যে উলামায়ে দেওবন্দ উলামায়ে হাটহাজারী উলামায়ে পটিয়া উলামায়ে দোহাজারী ভারতবর্ষ 200 বছরের ইংরেজ সরকার সমস্ত প্রশাসন তারার পক্ষে মিডিয়া তারার পক্ষে সেনাবাহিনী তারার পক্ষে সমস্ত যুদ্ধের হাতিয়ার তারার পক্ষে এরপরেও শাইখুল হিনের মতো একজন দরবেশ কাসম নানতবীর মতো একজন দরবেশ রশিদ আহমদ গঙ্গুহির মতো একজন দরবেশ ইতারার প্রতিষ্ঠিত দারুল উলুমর একখান ইটলার ইতনা পারে তুই যে ক্ষমতা তো নইস দর্শনে যাবিলে লিখিস না কিছুদিন আগে ভারতের মধ্যে ওয়াকফর আইন কেন করি আইন বানাই দে দারুল উলুম দেওবন্দরে উৎখাত করে দিবি 200 বছরের ইংরেজ সরকার জিয়ানতুন ব্যর্থ হয়ে শেখুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মদনী রহমতুল্লাহ আলাইহির এক গর্জনে এত বড় পাওয়ারফুল সরকার লেস তুলি ফেলাইতে বাধ্য হইতে নয় চোখের সামনে নয় তাহলে সমস্ত মাদ্রাসা ইনার প্রতিষ্ঠার ব্যানার একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য হইয়ে মানুষ হলরে কোরআন সুন্নাহর নিখুঁত তথ্য সঠিক তথ্যের মাধ্যমে সিরাতে মুস্তাকিমের উপর অচল এবং অবিচল থাকুন অবিচল এবং অটুট রাখুন অনেক ষড়যন্ত্র সামনে আরো কইব কিন্তু আর আশাবাদী এই সমস্ত দ্বারা ইনল্লাই এই দেশের জনগণের লাই শুধু কুরবানের সামরাল্লাই সম্পর্ক দে নয় নিজের গার সামল্লাই সম্পর্ক এই সমস্ত মাদ্রাসা আমাদের বেগুন ব্যস্ত মানুষ এক একজন এক এক খাজত ব্যস্ত এরপরেও আবসা হুজুর রহমতুল্লাহ আলাইহির মহব্বতে নাইব শাহ হুজুর রহমতুল্লাহ আলাইহির মহব্বতে মুহাদ্দিস হুজুর রহমতুল্লাহ আলাইহির মহব্বতে ইসমাইল শাহ হুজুর রহমতুল্লাহ আলাইহির মহব্বতে মাদ্রাসার মহব্বতে বেগুন এড়ে আয় বৈতিক্যন দে ইয়ে যারা বৈতিক্যন অনরা তো জানান এই সমস্ত মাদ্রাসার ব্যাপারে যে সমস্ত ষড়যন্ত্র চলিল এই বেগুনের মধ্যে সহযোগিতা করি বললে বেগুনের আগে অনরা নইয়েন না কি হইয়ে আগে বেড়ার আছিল এখন আলহামদুলিল্লাহ ছাত্র সংখ্যা ব্যাপক গিয়ে ব্যাস গিয়ে দে ইন্ডিয়া কেন গেট আছিল দিয়ে রুম বানা ফেলাম কিন্তু ফোয়া নোয়ার ইন জিনিস হইয়া দে যে সমস্ত নাস্তিক হল বেইমান ইনি তো আমার সারার মতো হ্যাঁ সারাই ব্যাঙ্গে ঠান্ডা লুটি যাবে ইটা তো মাঝে মাঝে কে ঠান মারতে সাথ দেয় কিন্তু ইতি নজানে ইনোর শিকড় অনেক গভীরত ইন শুধু আমার সারার মতো নয় ইন ১,৫০০ রশি একখান্তি করে বুম্বা বানাই দে এটা ফু দিলে দাড়ি ফুরি সেই যাবে দে খেরা গেরা কে ইজত বড় ফরুজত খসে কশে তফে জনাদের শশ বসুজাত এতাল্লাই মুসলমান বন্ধু মুরব্বী এই সমস্ত দেওবন্দিয়ে দ্বারা দিনী মাদ্রাসা জিনা সিনাল্লাহ সম্পৃক্ততা রাইবে মোহাব্বত রাইবে
আর মুরব্বী হলর আমানত। খবরদার এই সমস্ত মাদ্রাসার বিরোধিতাই নকরিবা, বিরুদ্ধাচরণ নকরিবা। যুগে যুগে যারা বিরোধিতাই করগিল, যারার নসিব বালা, ইতারা মৃত্যুর আগে আগে তওবা করে মাদ্রাসার পক্ষে আগিয়ে সামনে দেবেন আরো আসবে। ওই তজরাবাদ তো হইতে আর এটা ফরিদ দে তোর তো আতরা বসে মাদ্রাসার ফোন আস্তা করতে কি নব গঙ্গুরি আজিয়া দেহনের সাথে সাথে সিয়ের টেবিল আলি করি দেখতে হুজুর আই বইও কি এর অবদান? কেবলমাত্র হাফেজ মাহফুজ আহমদ শকর ফানির অবদান। আগর ফেরে তো সবর রুয়ে জমিনাস হামি নাসতো হামি নাসতো হামি নাস। তাহলে আল্লাহ দে কুল হাল ইয়াস্তাবিল্লাযীনা ইয়ালামুনা ওয়াল্লাযীনা লা ইয়ালামুন ইন্নামা ইয়াতাযাক্কারু উলুল আলবাব। আর বন্ধুর মধ্যে যারা জানে এবং যারা না জানে, যারা আলেম আর যারা আলেম নয়, আল্লাহ কোরআনত বয়ান ফরমার তারা দুজন কোনদিন সমান হতে পারে না। তারা দুজন সমান হবে না। তাহলে যারা আলেম নয় তারা আল্লাহ কর্তব্য দে আলেম হলে জিয়ান সিদ্ধান্ত দিয়ে ইয়ানোর বিরোধিতাই নগরণ ইয়ানোর মানিল। সারা বিশ্বর সমস্ত উলামায়ে কেরাম, সমস্ত সারা বিশ্বর সমস্ত মুফতিয়ানে কেরাম, সমস্ত উলামায়ে কেরাম, সমস্ত ইসলামিক স্কলারগণ ব্যাগুণর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তার সমস্ত অনুসারী তারা কাফের। যারা তারা কাফের অন্য নয় সন্দেহ করে তারাও কাফের। ইমাম আজম আবু হানিফা হদে যারা কাদিয়ানীর নবুয়তের দলিল তালাশ করে তারাও কাফের। আজ এই খতমে নবুয়ত সম্মেলন রাজনৈতিক বিভিন্ন বড় বড় নেতাল এটা অতিথি হিসেবে দাওয়াত দিয়ে এবার তারারও হইতো আর যদি সামনে রাষ্ট্র ক্ষমতা যদি গঠন করিতে পারি দেয় আর সর্বপ্রথম হাজুবুদে কাদিয়ানীয়লরে রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিম ঘোষণা করন। যদি এল্লা হতা হইত ফেরগি দয় গরিব ফেরগি দয় বুঝিবা যে ইতারার ইমান আমল এখনো সহি সালামত আছে মুসলমান। আর যদি গরিব না পারে দয় তাহলে বুঝো গই মাথাত লবণ রাখি বড় খাই যাবেও যাগর না। जाहल कभी होते नहीं आलम के बराबर, जाहल कभी होते नहीं आलम के बराबर। कुरान में हलियस तभी मौला ने कहा है मजलिस किताबों की गुमक फूल महल में। हर गोशा ये दुनिया में सफर उसका रहा है, हर गोशा ये दुनिया में सफर उसका रहा है। তাহলে যারা নজানি আর সাধারণ মানুষ আর আল্লাহ কর্তব্য দে যারা উম্মতর উলামায়ে কেরাম আর দিক নির্দেশনাদের ইতারার হতারে তালরে তিল বানাই এনে 1 ইঞ্চির 10 ইঞ্চি টানি লম্বা করি রে প্রতিপক্ষ বানাই ফেসবুকের মধ্যে গায়েল করন নয়। উদ্দেশ্য উচিত আছে যে হইলে উলামায়ে কেরামে যেতে হর শীর্ষ আলেমে যেতে হর তখন আর তুন বইরে আর ভিতর হন অসুবিধা তাইলে হন যদি আর তুন ভুল তাইলে বইয়ের সমাধান করি সঠিক কেন মানিলে দেয় না। ছোট ছোট ভুয়া হতুন ফেসবুকত কেলে লাগাই দিয়েছে। আল্লামা মুহিবুল্লাহ বাবু নগরী দামাত বরকাতুহুম এই দেশের সন্তান, হারুন বাবু নগরীর সন্তান, এই দেশের সমস্ত উলামায়ে কেরামের মাথার তাজ। তার সাথে বিয়াদবি করলে বরদাস্ত করা হবে না। খেলা সেডের ভুয়া হতুন কেলে লাগাই দিয়েছে। ইসলামী বাস আসছে বাস না সাসি সাসি রাহিম করতি
जाहल कभी होते नहीं आलम के बराबर, जाहल कभी होते नहीं आलम के बराबर। कुरान में हल यस्तवी मौला ने कहा है, मजलिस किताबों की गुमक़फूल महल में हर गोशाए दुनिया में सफर उसका रहा है। शाह আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি 1803 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যদি ফতোয়া ন দিত ইংরেজের বিরুদ্ধে মানুষ জিহাদত জাফাই না করত, ইংরেজ বিতাড়িত নইলে হিন্দুস্তান হনদিন স্বাধীন নইতো, হিন্দুস্তান নইলে পাকিস্তান হনদিন নইতো, পাকিস্তান নইলে বাংলাদেশও নইতো। এই জিনিস সেনা কাগরি শিকার হইল গছ না। নিমুখ খারামি গরির গরি র্যাং করে নিমুখ খারামি। কি তোর সিবি ধরি দিনা ফটিয়ার মুফতি সরে মানা করিব, নইলে কাভরে যাবি কেন হই দিনা। কি হই দে, আলাইকুম বিসুন্নতি ওয়া সুন্নাতিল খুলাফাইর রাশিদিনাল মাহদিন তামাসসাকু বিহা ওয়া আদ্দু আলাইহা বিন নওয়াজিজ। রাসূলের সুন্নাত যেন অনুসরণীয়, খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাত অনুসরণীয়। আইয়ান হই দে, কি হই দে, হই দে সারা পৃথিবীর যুগে যুগে যত নবী রসুল আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠাইয়ে সমস্ত নবী রসুল ব্যাগ গুণরা আল্লাহ সৃষ্টি করে গিয়ে জান্নাতের পবিত্র মাটির তুন আল্লাহ নবীর দ্বারা গুনাহ কোনোদিন সংগঠিত নয়। কবলান নবুয়া বালান নবুয়া, নবীর আগে নবীয়নের পরে সমস্ত নবী ব্যাগ গুণ নিষ্পাপ ইসমত আম্বিয়া ইয়ান মানতে হই দিত। উলামায়ে কেরামের প্রতিপক্ষ না বানাইও আল্লাহর ওয়াস্তে। ইনা না খানা আমনে দে এনে মেগো ভাইয়ার আমরা হাতে খাতা হদি হওয়া পারলে হাত দেন। অনেক রিস্ক হতাইন হর, অনেক দায়িত্ববোধ হতাইন হর। আজ যে সমস্ত নেতা হলে দেশপ্রেমে গড়গড়ার সমস্ত রূপ বেগ ব্যানারে টাঙ্কি ফুরফুরে গিয়ে দেশপ্রেমের শপথ নিন, অমুক দলে যোগ দিন। দেশপ্রেম যদি তাহেদ হয়, এই বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল লই খ্রিস্টান অঙ্গরাজ্য বানাই বেললাই যে সমস্ত খ্রিস্টান হলে ষড়যন্ত্র করি গিয়ে তার মোকাবেলা উলামায়ে কেরামে করি গিয়ে কোন রাজনৈতিক নেতাই না করে। দেশপ্রেম হারা হয়। ব্যাগগুলো দেখুন রোন কুয়া কুয়া অনেক রোনত কিন্তু গুড়া একখান ইহুদির ফুতুল আর দাহাতে ফুতুল। মূল রসুই দাদা এইসব ইমান হল রাত আর নইলে আল্লাহ শামসুল হক ফরিদপুরি রহমতুল্লাহি আলাইহি দরিয়ে রে মুহাম্মদুল্লাহ হাফিজ হুজুরতি দরি শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিম হক সাহেবতি দরিয়ে রে আর সমস্ত আকাবের মুরব্বী ব্যাগ গুণের প্রাণের দাবি আছিল শাইখুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফি রহমতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যুর বিছানাত দাইরে শেষ একখান ইচ্ছা হল যে কাদিয়ানিরে এই দেশত রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিম ঘোষণা করো। তহানে না ফেসিবাদ আছিল, ভারতীয় আধিপত্যবাদ কায়েম করিব তো সরকারি বে আছিল, ইসলাম বিদ্বেষী আছিল। ইবাই না পারে, ইয়া কেন পার ইয়াখনো গুতাই ইয়াখন তোর বাঁধা দিয়ে এই দেশ ইয়ানোর আবার নতুন ভাবে সাজাই বললাই যে সমস্ত মুসলমানের সন্তান হলে নিজের বুকের তাজা রক্ত ডালি দিয়ে তাহলে এই দেশত নতুন স্বপ্ন সাজাইবার পিছনে অবদান হইলে মুসলমান হলর এই দেশের মুসলমান হলর সন্তান হলরে একজন কোরআনের শিক্ষক প্রাইমারি স্কুলের নিয়োগ দিবার লাই বাধা দিয়ে হলে ইয়া তো ফেসিবাদ নাই। কি বুঝলেন? এই জন্য বুঝো না ই ফুতুল
এনে নাচার দে রসিও দেয় যে ওটা তাগি শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহ আলাইহি একজন খ্রিস্টান ফাদরি যে প্রশ্ন করে দুজুর তিন্ন মানুষ অজ্ঞ গুম আরোগ্য চেতন ইবার ডাহাদি বৈতিক কি গুম গেই দিবার ডাহাদি আরোগ্য মানুষ যাইরে ফত নসিনের ফত্তান হাত তো ফুসাল লবি হ্যাঁ বরি দিবে তো কি হন ইবার তো না একজন মানুষ ঘুমন্ত আরেকজন মানুষ এবার ডাহাতি বই দেখে আরোগ্য মানুষ ফত নসিনিতে ফতের সন্ধান লইব লাই ইয়ত যাইরে ফতর সন্ধান নান হাত হুসাল লইব আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহ আলাইহি হদে জিবে বই দেখে ডাহদি ইতেও যাইরে ডাহাদি বইতে আইব তো ওই গুমত তুড়িলে দুজন এইবার তো ফুসাল লাগিলে তো যাইব কিয়া আসলে প্রশ্ন হইবে খ্রিস্টান ফাদরিয়ে করতে চাই রে আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এন্তেকালই মানে গুম আর নবী এন্তেকালই মানে গুম এখন বর্তমান জীবিত নবী আছে যে ঈসা আলাইহিস সালাম আর তৃতীয় নম্বর জীবে ফতের সন্ধান উনি দুনিয়ার সমস্ত মানুষ অনুসরণ হার গরিব ইয়ান ফুজাল লইতে যাইয়ে যদি আইন হয় অনন্যান বই থেকে দিবে তাহলে ব্যাগগুলো ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসরণ করা হবে এ জীবিত আছে দিবে তুই ফার্স্টিকে বইজ্ঞ ফুরিয়ে আলেমল শেখাই দিতে পারবে না আলেম খেললে লাগে দে আল্লাহ উলামায়ে কেরামের প্রতিপক্ষ নয়ন আল্লাহর ওয়াস্তে যে দল মনে হয় এ দল করো তবলিগের মেহনত করো ব্যবসা করো রাজনীতি করো সব কিছু করো আলেম বিদ্বেষী বনি নিজের ইমান নষ্ট নগর গিয়েও স্পষ্ট ফতোয়ার কিতাবত আছে মান আবগাজা আলিমান বিগাইরি সাবাবিন জাহিরিন খাইফা আলাইহিল কুফরু যে ব্যক্তি আলেম বিদ্বেষী হইব ইবে মারা যাবে সত্যি কাফের হইরে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে নাউজুবিল্লাহ এতাল্লাই মুসলমান বন্ধু মুরব্বী হল 2000 মাদ্রাসার জলসার মধ্যে সভা উপলক্ষে অনেক ব্যস্ততার পরও বেগুন আইলেন এই বড়ুকি বেতন উড়িবার আগে আগে প্রতিজ্ঞা করিয়ে রৌড় জিন্দগির যতদিন বাঁচিতে কেম আলেমলর ফোয়ারতে কেম দাওয়াত তবলিগের মেহনত করি গেম আলেম বিদ্বেষী নইম অনে ননে মশালা বয়ান করি গেম দে এলম দুই প্রকার ফজাইল এলম মাসাইল এলম ফজাইল এলম তালিমের হালকায় গিয়ে শিখো মাসাইল এলম আলেমদের কাছে গিয়ে শিখো এ তুই কইয়া দিল নে আবার তুই মলয় মারাত দিয়ে গিয়ে দে এই তো বলিক নগর গিয়ে ব্যবসা করিবা আলেম দুষ্ট ব্যবসায়ী বনো রাজনীতি করিবা আলেম দুষ্ট রাজনীতিবিদ বনো আলেম বিদ্বেষী নয় এনে অনত্য লাগে দুর্বল 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 দরিন্য ভারের আড়িন্য ভারের ইতার শব্দ এবার পাওয়ার জানান না মুজাদ্দিদ আল ফেসানি রাহিমাহুল্লাহর শুধুমাত্র এই হুজুর জানিল দূর হয়ে দে সেই দেশের রাজার সিংহাসনের মধ্যে এমন ভাবে কম্পন শুরু হয়ে দে তাড়াতাড়ি আইরে তওবা করতে বাধ্য শব্দ এবার বেশি এবার নলইয়ে এই বদদুয়া জিবি আছে এইবার জাহেরি ভাবে ভরে আর বাতেরি ভাবে ভরে বাহ্যিক দৃষ্টিতে জিবে বদদুয়া আছে ইবে তুনবারা আধ্যাত্মিক বাতেনি ভাবে জিবে বদদুয়া ভরে ইবে বেশি মারাত্মক
এটা শিয়ালত মধ্যে কোরআনের হাফেজ নাই। এই শিয়ালত কোরআনের হাফেজ নাই। এ কথা ইয়ান হই দেখনে দেওবন্দ মাদ্রাসাত শেখ তাফসীর আল্লামা শামসুল হক আফগানি রহমতুল্লাহি আলাই এ কথা চ্যালেঞ্জ করে দে হতে শিয়ালত কোরআনের হাফেজ নাই। হতে কিয়া হতে শিয়ালইদের সাহাবী বিদ্বেষী কোরআন আরা পর্যন্ত এসেছে সাহাবাই কেরামের মাধ্যমে যারা আল্লাহ সাহাবাই কেরাম আল্লাহ বিদ্বেষ তাই তারা কোরআনের হাফেজ হতে। ও আর ছাত্রল আর বাইল আর ফুল ফায়ার সার্ভিস আধুনিকতার কবলত পরি মুরব্বিয়লর এই সমস্ত চিন্তা চেতনা আফকার ইনের বিরুদ্ধে চরণ নগর গিয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে এ কথা ঘোষণা দেওয়ানোর পরে শিয়া হতো চাইতে গিয়ে কেন আর একটু কোরআনের আওয়াজ নেই আছে তুয়ার দাঁড় নাফার হয়জন তো উজাল লইয়া হদে আইন হদে শেষে ঘুরকি কি এই আর একজন কোরআন হাফেজর টিয়া দি কিনি শামসুল হক আফগানির হাসা লগিয়ে হুজুর অন হইন দে শিয়াল ভিতর কোরআনের আওয়াজ নাই ইবে আর শিয়া ইবে তো কোরআনের আওয়াজ ইবে তো ফুজাল্লা যায়। শামসুল হক আফগানি বলে কোরআন শরীফ খুলিয়ে ইবে তো প্রশ্ন ইয়ুত করে ইয়ুত কর করায় পরে আফগানি হতে কিরে এন তো এবার হতানো তখন শামসুল হক আফগানি হদে এতন তো তুষিয়ে দিয়ে ইতে হইয়ে দে তুই হস তুষিয়ে হয়নি নয় ইতে হন হলত ধরে গিয়ে হকে যাবে আড্ডি স্কুল নামার ইমরাই মোয়াল্লা কান্নানো গিয়ে মিনওয়াজিহীন নেকা বাকি আছে নানো নফকা দিয়া পারে আবার মিনওয়াজিহীন নেকা বাকি নেই সংসার করি না ভারত এত পর্যন্ত যেতক্ষণ প্রশ্ন করি ব্যাগগুলোর উত্তর দিয়ে এবারই তো বুঝাল লাগতে তুই হস তুই শিয়ে না ইতে দায় তুই তারা তো টিয়া লভিলে এখন নয় হইলে তো জানবি যাইব একটা হই না অসুবিধা কি ইতে দায় শিয়া ইয়ার ফরতে যেতক্ষণ প্রশ্ন করি একটা প্রশ্নের উত্তর দিনে পারে অজ্ঞ কোরআনের আয়াত মুখস্থ করি না পারে ফুয়ারে ফুয়ারে সিলেক্টন গেই যে কোরআন এটা তো সহজ নয়। ডাইরেক্ট রসুল কোরআন মেনে রসুলের হাদিস ইবা সহি দে তোরা রসুল কই দে না কি হচ্ছে মানুষের দুঃখা দিবার কৌশল কি ভয়ঙ্কর কৌশল সব। একজন রিক্সাওয়ালার আইরা হইবে দে ও তুই এই মশলার সমাধান কোরআন হাদিস তুন হইলে মানিবে নাকি আবু হানিফার গান হইলে মানিবে তো সাধারণ মানুষ কি হইব কোরআন হাদিস তুন কিন্তু এটা তো বুঝো না চিন্তা ওটা আবু হানিফা হইয়ে দে 80 হিজরির মানুষ কোরআন যারা লিখে ইতে রাত্তু ফরকি দে কোরআন আবু হানিফা কোরআন ফরকি দে হাত্তু যারা কোরআন লিখে ইতে রাত্তু কোরআন ফরকি দে আর তুই এসছিস যে 1800 বছর ফরাই রে 14 নম্বরের আসামি আবু হানিফা জিয়ান হয়ে গিয়ে তুই না রে বুঝাই দিলি আবু হানিফা তোমার বেশ বুঝি তুই কোরআন সই হাদিস আর না বুঝাইস হন আসিল দিল্লি না ইয়া হ কি কত গেছিল আবু হানিফা গিয়ে লাগে তুই বুঝা আবু হানিফার এক দাঁতর এলম আছে না সারা দুনিয়ার ফকি ব্যাগগুলো তুমি মিলিয়ে চতুর্মুখী ফিতনা সন্ধান ধরিবে বেয়নজ্ঞ ফুল হইলে এটা ফুট লাগাই দিলে গম গিয়ে অজ্ঞ বেয়ন যদি চিয়ে আসিব ফুল হয় এটা ফুট দিলে বেয়ন তাই ফুট হয়ে যাব তনহামা দাগ দাগ শুদ পুম্বা কুজা কুজানে হাম তনহামা দাগ দাগ শুদ পুম্বা কুজা কুজানে হাম এক দিলে মন সদা রজু দিলব কুজা কুজানে হাম এক দিলে মন সদা রজু দিলব কুজা কুজানে হাম এটাল্লা মুসলমান বন্ধুর মুরব্বী কথা শেষ বড় কুত্তু নুড়িবার আগে আগে তওবা করো খবরদার জিন্দেগিত উলামায়ে কেরামরে প্রতিপক্ষ বানাই রে গায়েল নগরিয়ম
আলেমর প্রতি বিদ্বেষ নরক্যম বর্তমান আলেম বিদ্বেষী ফিতনা মানি নবী বিদ্বেষী ফিতনা নাউজুবিল্লাহ আলেম বিদ্বেষী হন মানে নবী বিদ্বেষী হন কিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের মতো রইসুল মুফাসসিরিন উম্মতর সর্বশ্রেষ্ঠ মুফাসসিরে হদ আল আলিমু ফি কওমিহি কান নাবিয়্যি ফি উম্মতি একজন ফতহারা উম্মত আল্লাহ নবীর যেই প্রয়োজনীয়তা কিয়ামত পর্যন্ত যেহেতু আর নবী নয়াইব এই যুগের মানুষ হল সঠিক পথ পরিচালিত হইবেলাই উলামায়ে কেরামের সেই রকম প্রয়োজনীয়তা এমনকি উম্মতর হক্কানি উলামায়ে কেরাম রাতে এক কিতাব অধ্যয়ন করিয়ে গুম যাইব দিয়ান সাধারণ আবেদর ইবাদত তুনবার আল্লাহর হাতে দামি হদ দেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর পয়গম্বর বয়ান ফরমার ওয়া ইন্না ফাজলাল আলিমি আলাল আবিদি কাফাজলিল কমারি লাইলাতাল বদরি আলা সাইরিল কাওয়াকিব আল্লাহর পয়গম্বর বয়ান ফরমার সাধারণ আবেদের চাইতেও আলেমের ফজিলত কি রকম হদ চন্দ্র যেভাবে নক্ষত্রের সামনে চন্দ্রের যেই মর্তবা সাধারণ আবেদের সামনে উম্মতর উলামায়ে কেরামের সেই মর্তবা সুবহানাল্লাহ वही है जिनके सुने को फजीलत है इबादत पर वही है जिनके सुने को फजीलत है इबादत पर उन्हें की इत्तका पर ना ज़करती है मुसलमानी उन्हें की इत्तका पर ना ज़करती है मुसलमानी उन्हें की शान को ज़ीबा नबूवत की वरासत है उन्हें का काम है दीनी मरासम की निगाहबानी अगर खलवत में बैठे हूँ तो जलवत का मजा आए अगर खलवत में बैठे हूँ तो जलवत का मजा आए और आए अपनी खलवत में तो साकत हूँ सुखंदानी उलमाए किरामर मर्तबा इन বৃদ্ধি করে কি আল্লাহ তাহলে আলেম বিদ্বেষী হই যুগে যুগে যত মানুষ আলেম বিদ্বেষী হইয়ে বেগুন ধ্বংস হইয়ে ভবিষ্যতেও যারা উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধাচরণ করিব আলেমের প্রতি বিদ্বেষ রাখব ধ্বংস ছাড়া কিছু নদের আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা আছে দে আর বারবার আহ্বান জানাই দে ফেসবুকের মধ্যে ফুয়া লাগাই দি বেইজ্জত নকরাই একজন আলেম লইয়ে বেইজ্জত নকরাই রে বই রে নিজের ভুল সংশোধন করি তওবা করি সমাধান করো আল্লাহ তৌফিক দোকা আমিন 2000 মাদ্রাসা ইয়ানোর পরিচয় দেওয়ার মানে আনার সামনে মার কুলত বই নানক মারানোর নাম আপনারা বেগুনে জানান বর্তমান প্রায় 1200-এর ঊর্ধ্বে ছাত্রছাত্রী নুরানি সহ আপনারা দেখতে লাগবেন এই নুরানির ভবনিয়ান মতন সাহুজুবুদ্দুল আলীও হই একেবারে ঝুঁকিপূর্ণ খন্টেমে ফলর খনাকা মুসিবত আছে আল্লাহ হেফাজত করুক এই আর সবার ফরতে ইন্দির প্রজেক্ট ইবা বড়াই রে এখন হাজগরি বললে বলি এরা মুরব্বী হল বেগুনে পরামর্শ করে এখন উদ্যোগ লইয়ে ইয়ান 2000 মাদ্রাসা সবার মধ্যে হন অন্যান্য বহু জায়গার মধ্যে যেটা মার হাবা হইয়া তুলে ইনাম সুজুর রহমতুল্লাহ রসুলের পরিপন্থী তাহলে এল্লেত নজর তবে দূর অনরার হাসে অনুরোধন করি গিয়ে মাদ্রাসার মধ্যে বেশি খরচ এই সবার আগে হইতে মাদ্রাসার ফোন একেবারে খালি প্রায় 47-48 জন স্টাফ 1250 মতো ছাত্র ডেলি 2 বেলা হানা হাত দেয় এক বেলার মধ্যে 644 জনের ধরে অনেক খরচ মতন সাহেব অসুস্থ গিয়ে এই হিসাবে আবু সুজুর রহমতুল্লাহর প্রতি ওনার মহাব্বত আছে নাইব সুজুর মুহাদ্দিস সুজুর হ্যাঁ ইতার প্রতি ওনার আন্তরিকতা আছে ব্যাগুনে এটা 2 জায়গার মধ্যে 2 স্টল আছে এটা যে ওনার আস্তে আস্তে মাদ্রাসাল্লাহ সহযোগিতা করিতে পারিবেন অথবা খুদ মাদ্রাসার মতন সুজুর আছে অন্যান্য উস্তাদর হাসও দিতে পারিবেন ব্যাগুনে মাদ্রাসার সহযোগিতা করিবেন এবং আর আবু হুজুর রহমতুল্লাহের জীবনী
তাস্কারাই মাহবুব হুজুরের জীবনী বাংলার মধ্যে আছে অনেন আবু হুজুরের দেখি অনর ফুয়াইতো ন দেহে এগুক জীবনী বই ওনারা সংগ্রহ করে লই যাই আবু হুজুরের জীবনী ইয়ান ঘরের মধ্যে ফরাত দিবার কসাসুল আউয়ালিন মাওয়াইজুল আখিরিন আগর যুগর কিসে আগর যুগর কাহিনী মুরব্বিয়লের ইতিহাস এই নইদে এই যুগর মানুষ আল্লাহ নসিহত উপদেশের মতো আল্লাহ ব্যাগুনের তৌফিক দান করুক সবা শেষ নয় সবা আরও ইনশাল্লাহ এশারের আগ পর্যন্ত বয়ান চলিবে আরও মুরব্বিয়ল আছে বিশেষ করে এই আসরের নামাজের পরে আরা ব্যাগুনের মুরব্বী হজরত বোয়ালি সাহেব হুজুর রহমতুল্লাহের জীবন্ত দৃষ্টান্ত এখন আছে দে ইবইদে রাজগাড়ার মাওলানা শামসুল ইসলাম সাহেব মুদ্দাজিল্লাহুল আলী গুরুত্বপূর্ণ বয়ান করে আদা হুজুর অসুস্থ গিয়ে এই হিসাবে ওনারা ব্যাগুন নামাজ পড়ি পুনরায় আবার মাহফিলের মধ্যে বইবেন আল্লাহ ব্যাগুনের তৌফিক দান করুক আমিন ও আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম